Hi students, now I am going to teach the grammar topic letter writing. In the previous videos I completed formal letters. Now I am going to explain about informal letters. Second type, informal letters. Informal letters. What are called informal letters? Informal letters are nothing but personal letters. Informal letters are nothing but personal letters. An informal letter is perhaps the most common of letters. So, an informal letter is perhaps the most common of letters. Such letters are written from time to time to deliver good news to people, to convey festival feelings and greetings, or to inquire about the health of family members and friends, or even simply to maintain some contact with a person. So, informal letters are nothing but personal letters. These letters are very friendly and casual in their tone. These letters are very friendly and casual in their tone. These rely a lot on memories, shared secrets, and humorous moments of the past. Here, these rely a lot on memories, shared secret letters or secrets, and humorous moments of the past. Now, let us go through some informal letters. Now, we will see some informal letters. You can notice the slight difference in the format too. Now, you are going to see some difference in the format too. ఇక్కడ మన ఫార్మేట్లో కూడా ఈ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్లో కొంచెం తేడా చూస్తాం. ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటే పర్సనల్ లెటర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ ఇన్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్, ఫస్ట్ లెటర్. You have got 2 tickets for the IPL 9 cricket match being played at Uppal, Hyderabad. You have got 2 tickets for the IPL 9 cricket match. How many tickets? 2 tickets you have got. For which purpose? For IPL 9 cricket match. IPL 9 cricket match చూడాలని ఒక 2 టికెట్లు కొన్నాము ఉన్నాయి. ప్లేడ్ ఎట్ ఉప్పల్, హైదరాబాద్. ఎక్కడ జరుగుతుంది అది? ఉప్పల్, హైదరాబాద్లో. రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. సీ దిస్, రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. నీ ఫ్రెండ్కి లెటర్ రాయడి అంటుండు. సో రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ మీన్స్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్. ఇక్కడ ఫ్రెండ్కి రాయమన్నాడు అంటే ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్. రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ ఇన్వైటింగ్ హిమ్ టు అకంపెనీ యూ. మీ వెంట రమ్మని మీ ఫ్రెండ్ను ఆహ్వానిస్తూ ఒక లెటర్ రాయండి. Now see, first from address, left side same as it is, left side on the పేజ్లో ఎడమ వైపు ఫ్రమ్ అడ్రస్, నీ అడ్రస్ ఉంటుంది. 302 by A, హిల్ వ్యూ, రాక్ టౌన్, నాగోల్, హైదరాబాద్. దిస్ ఈజ్ యువర్స్ అడ్రస్. నెక్స్ట్ డేట్ 18th May 2016. left side, left margin, everything starts with left margin. బ్లాక్డ్ ఫార్మేట్లో మనం చెప్పుకున్నాం. ప్రతి ఒక్కటి కూడా నువ్వు రాసే ఎగ్జామినేషన్లో బుక్లెట్లో లెఫ్ట్ సైడ్, లెఫ్ట్ మార్జిన్లో స్టార్ట్ చేయండి. ఫ్రమ్ అడ్రస్, నెక్స్ట్ డేట్, నెక్స్ట్ సాలిటేషన్. హియర్ ఇన్ పర్సనల్ అడ్రస్ సాలిటేషన్ కేమ్. డియర్ రహీమ్, salutation, dear Rahim. How are you? See here, friendly tone. When you meet your friend, how you are asking, you will write like this. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫ్రెండ్ని కలుస్తావు, బయట ఎట్లా మందలిస్తావు, ఎట్లా మాట్లాడుతావు, అట్నీ ఇలా కూడా రాయొచ్చు. How are you? It has been ages since we communicated with each other. I think it is mainly because of the annual examinations and other entrance exams. See the simple language is used.
చూడండి, హౌ ఆర్ యూ? ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఏజెస్ సిన్స్ వీ కమ్యూనికేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. మనం కలిసి చాలా కాలం అయింది. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ అదర్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్. యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా మిగతా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు కలవడానికి టైం కుదరలేదు. ఐ థింక్ యూ లెఫ్ట్ నో స్టోన్ అన్టర్న్ టు గెట్ ఏ గుడ్ ర్యాంక్ ఇన్ ఎంసెట్. I think you left no stone unturned. Left no stone unturned means it is an idiomatic expression. In second year you have idioms. మీకు సెకండ్ ఇయర్లో గ్రామర్లో ఈడియమ్స్ ఉంటుంది, జాతీయాలు అంటాం, సామెతలు అంటాం. మీకు ఆల్రెడీ ఇది ఉంది. లెఫ్ట్ నో స్టోన్ అన్టర్న్. లెఫ్ట్ నో స్టోన్ అన్టర్న్ మీన్స్ ట్రై ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ టు అచీవ్ సంథింగ్. ట్రై ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ టు అచీవ్ సంథింగ్. ఒకటి సాధించడానికి దేన్ని వదలకుండా ప్రయత్నం చేయడం, దేన్ని విడిచిపెట్టకుండా ప్రయత్నించడం. ట్రై ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ టు అచీవ్ సంథింగ్. సో ఐ థింక్ యూ లెఫ్ట్ నో స్టోన్ అన్టర్న్ టు గెట్ ఏ గుడ్ ర్యాంక్ ఇన్ ఎంసెట్. ఎంసెట్లో మంచి ర్యాంక్ రావడానికి నువ్వు దేన్ని కూడా వదిలిపెట్టలేదు అంటే థరో ప్రిపేర్ అయ్యావని అర్థం. Hope you come out with flying colors. See, this is also an idiomatic expression. Another came, ఇంకొకటి వచ్చింది. Hope you come out with flying colors means success. Flying colors means success. నువ్వు మంచి విజయం వచ్చావంటే మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది నీకు. You know the IPL 9 is going on. All of you know nowadays. ఇప్పుడు కూడా మీకు IPL 9 నడుస్తుంది. Not IPL 9. What is the number now? IPL. How many? Which number? Tell me. IPL 13. ఇదేం IPL 9 గురించి. Now running IPL is 13th one. IPL 9. Here you know the IPL 9 is going on. అంటే IPL 9 నడిచేటప్పుడు ఇక్కడ చెప్పేది IPL 9 నడుస్తుంది. IPL means Indian Premier League. IPL, Indian Premier League cricket match. I have got 2 tickets for the match being played between the Sunrisers and the Royal Challengers. The match between Sunrisers Hyderabad team. Sunrisers Hyderabad adaledu. The match being played between the Sunrisers and the Royal Challengers. సన్రైజర్స్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ మధ్యన మ్యాచ్ నడుస్తుంది. ద మ్యాచ్ ఈజ్ ఎట్ ఉప్పల్ స్టేడియం హైదరాబాద్ ఆన్ 22nd May ఎట్ 8 PM. చూడండి ఇక్కడ డేటు, టైము, మంత్, ప్లేస్ అన్నీ ఇస్తుంటాయి క్లియర్గా. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్లోజ్ కాంటెస్ట్ బిట్వీన్ ద 2 teams. క్లోజ్ కాంటెస్ట్, టఫ్ కాంటెస్ట్, గట్టి పోటీ ఉంది 2 టీంల మధ్యన. బోత్ టీమ్స్ ఆర్ స్టడ్డెడ్ విత్, 2 టీంలలో గ్రేట్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. బోత్ టీమ్స్ ఆర్ స్టడ్డెడ్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ లైక్ హియర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టార్స్ లైక్ హు ఆర్ దే? విరాట్ కోహ్లీ, క్రిస్ గేల్, డేవిడ్ వార్నర్. అక్కడ విరాట్, గేల్ అన్నాడు. నేను మొత్తం కంప్లీట్ నేమ్స్ అవుతుంది ఇక్కడ, బుక్లా మొత్తం ఇవ్వలేదు. బోత్ టీమ్స్ ఆర్ స్టడ్డెడ్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ స్టార్స్ లైక్ విరాట్ కోహ్లీ, క్రిస్ గేల్, వార్నర్, వాట్సన్, డివిలియర్స్. దీస్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టార్స్ అండ్ మెనీ అదర్స్. ఇంకా కొంతమంది కూడా ఉన్నారు. ఇట్ విల్ బి ఏ ట్రీట్ టు వాచ్. ఇట్ విల్ బి ఏ ట్రీట్ టు వాచ్. వెరీ హ్యాపీ టు సీ. చూడడానికి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. సిన్స్ బోత్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ క్రికెట్ లవర్స్, హియర్ సిన్స్ బోత్ ఆఫ్ అస్ క్రికెట్ లవర్స్, వీఆర్ క్రికెట్ లవర్స్, మన ఇద్దరం క్రికెట్ ప్రేమికులం కాబట్టి వీ విల్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ ద గేమ్. సో దిస్ ఈజ్ ద బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్. ఇన్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ ఈజ్ వెరీ లెందీ. ఇక్కడ మీరు చూడండి, బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ పెద్దగా అనిపిస్తుంది మీకు. సో ప్లీజ్ కమ్ ఓవర్ సో దట్ వీ కెన్ వాచ్ ద లైవ్ క్రికెట్ మ్యాచ్. Please do not fail to drop a line confirming that you are accompany me. Convey my regards to your father and mother. See, the simple language is used. Even you can also read this letter easily.
ఇది మీరు సొంతంగా చదువుకొని కూడా రాయొచ్చు. దట్స్ వై ఐఎమ్ రీడింగ్ ప్లెయిన్లీ. దిస్ ఇస్ ద పర్సనల్ లెటర్ ఇన్ కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్. See here, left side, yours lovingly, remember. In complimentary close, yours lovingly. ఎందుకంటే మీ ఫ్రెండ్కి రాసినాం కదా, డియర్ ఫ్రెండ్ అన్నాం, అక్కడ ఫ్రెండ్ పేరు రాసినావు డియర్ రహీమ్ కాబట్టి యువర్స్ లవింగ్లీ ఆర్ యువర్స్ ఎఫెక్షనేట్లీ కూడా రాయొచ్చు. మనోహ. ఇక్కడ రహీమ్ అడ్రస్ కింద ఇచ్చింది చూడండి, బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్ ఇస్ గివెన్. ఎస్కే రహీమ్, సన్ ఆఫ్ ఇర్ఫాన్ 203 మొఘల్ ఎన్క్లేవ్, శివాజీ నగర్, నిజామాబాద్. రైట్ ఎనీ అడ్రస్, ఎనీ నేమ్. ఇదే అడ్రస్ బట్టి రావాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ ఒక్క తేడా ఏంటంటే ఇన్ పర్సనల్ లెటర్స్లో ఫ్రమ్ అడ్రస్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ డేట్, నెక్స్ట్ సాలిటేషన్. 2 అడ్రస్ మాత్రం కింద ఉంది. దట్ ఈస్ రిమెంబర్. నౌ సీ సెకండ్ లెటర్. రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ ఫాదర్ హూ ఈజ్ యాంగ్జియస్ టు నో how you are preparing for annual examinations. Here, this is also personal letter. How do you know? Write a letter to your father. మీ ఫాదర్కి రాయమన్నాడు కదా, సో ఇన్ఫార్మల్ లెటర్. మీ నాయనకు లెటర్ రాయండి మీ ఫాదర్కి. ఏమని? హూ ఈజ్ యాంగ్జియస్ టు నో. చాలా టెన్షన్గా ఉంది మీ నాయనకు, మీ ఫాదర్కు. ఎందుకు? హౌ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఇక్కడ యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్స్కి నువ్వు ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతున్నావు అని ఆయన బాగా టెన్షన్ పడుతున్నావు మీ డాడీ. సో write a letter to your father. This is informal letter. Now see, first from address. Government Junior College, Rangasahipet, Warangal. డైరెక్ట్ కాలేజీలో ఉన్నద అడ్రస్ గురించి ఇచ్చిండి ఇక్కడ. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, అంటే నువ్వు కాలేజీలో ఉండి రాస్తున్నావు అన్నట్టు. 18th January 2016. డియర్ ఫాదర్, నాన్న కాబట్టి డియర్ ఫాదర్, ఐ ఆమ్ ఫైన్ హియర్, హౌ ఆర్ యువర్ ఫాదర్. ఇలా కూడా రాయొచ్చు మీరు. హౌ ఆర్ యూ, హౌ డు యూ డూ, యాజ్ యూ లైక్. ఐ ఆమ్ ఫైన్ హియర్, నేను బాగున్నాను. హౌ యూ ఆల్ దేర్, చూడండి హౌ యూ ఆల్ దేర్, అందరు ఎలా ఉన్నారు. ఐ ఆమ్ ప్రిపేరింగ్ వెల్ ఫర్ మై ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ నెక్స్ట్ వీక్. I am preparing for pre-final exams which are going to start next week. Through your letter, I know that you are anxious to know more about my preparation for the exams. మీ లెటర్ ద్వారా నాకు అర్థమైంది డాడీ, నువ్వు చాలా టెన్షన్గా ఉన్నావు నేను ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నానని. అవర్ సిలబస్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ డిసెంబర్. See here, very simple one. We need not worry about that. డిసెంబర్లో మాకు సిలబస్ కంప్లీట్ అయింది, డోంట్ వరీ. And I am well prepared and confident regarding all subjects. And I am well prepared and confident regarding all subjects. అన్ని సబ్జెక్టులు బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నా, ఎక్సెప్ట్ ఫిజిక్స్. ఒక ఫిజిక్స్ తప్ప. The theory part is okay. In physics, theory part is okay. But I am rattled by some of the difficult problems. Here, the theory part is okay, but I am rattled. What is the meaning of rattled? Worried. బెంబేలెత్తిపోవడం, భయపడడం. But I am rattled by some of the difficult problems, especially in mechanics. ఫిజిక్స్లో మెకానిక్స్ అనే చాప్టర్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, దాంతోనే కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది నాకు. మెకానిక్స్ ఈజ్ ఏ హార్డ్ నట్ టు క్రాక్. దిస్ ఈజ్ అన్ ఏడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. మళ్ళీ ఒక ఏడియం వచ్చింది అక్కడ. హార్డ్ నట్ టు క్రాక్ మీన్స్ నాట్ అండర్స్టాండ్, అర్థం కాదు. బట్ డోంట్ వరీ, వీ హ్యావ్ యాంపుల్ టైమ్, లాట్ ఆఫ్ టైమ్. వీ హ్యావ్ యాంపుల్ టైమ్ అండ్ ఆల్సో గుడ్ లెక్చరర్స్ హూ ఆర్ ఆల్వేస్ రెడీ టు కమ్ టు అవర్ రెస్క్యూ. వీ హ్యావ్ గుడ్ లెక్చరర్స్ అండ్ who are always ready to come to rescue, means to explain. Other than that, I have revised the entire syllabus twice. ఇప్పటివరకు నేను సిలబస్ మొత్తం 2 సార్లు రివిజన్ చేసుకున్నాను. I will definitely get a good percentage in the pre-finals and annuals too. I will definitely get a good percentage. తప్పకుండా మంచి పర్సెంటేజ్ వస్తుంది in the pre-finals and annuals too. See the simple description. మంచిగా రాయొచ్చు మీరు, ఈజీ వన్. After the annual exams, we have short term coaching for MSET. MSETకు షార్ట్ టర్మ్ కోచింగ్ ఇస్తారు ఇక్కడ. సో I will continue my preparation for the public exams as well as for
ఎంసెట్కు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. వన్స్ ఆల్ ద ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఓవర్ ఐ కెన్ రిలాక్స్. ఇవి అయిపోయిన తర్వాత నేను రిలాక్స్ అవుతాను. ఐ ఆమ్ డూయింగ్ వెల్. యూ నీడ్ నాట్ ఫీల్ యాంగ్జియస్ అబౌట్ మై ఎగ్జామ్స్. నా ఎగ్జామ్స్ గురించి వరీ కాకండి. హౌ ఈజ్ మామ్? మామ్ మీన్స్ మదర్. ఎలా ఉంది అమ్మ? ఐ మిస్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఎ లాట్. టేక్ కేర్. యువర్స్ అఫెక్షనేట్లీ. కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్ అవినాష్. టు చూడండి ఇక్కడ 2 అడ్రస్ ఎవరిది? ఎం రామచందర్, 1-127 BC కాలనీ ఇన్ ఓలు, వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద informal letter. We will continue this topic next video. Thank you.